Hello aspirants, welcome to Shiva Reddy Logics. In this session, we'll be going to discuss polity questions. Previously, we have done with 8 sessions and this is the 9th session of RRB previous year questions related to polity. And previously, we have done with all the 8 sessions, okay, with all the questions and the explanation. And now we'll be going to continue the series of polity from RRB previous year questions. And one more thing, already we have started SSC GD previous year question explanation also. Okay, daily we are uploading our videos weekly, twice or thrice, SSC GD previous year questions, along with that current affairs. And current affairs along with the compilations we have done with the classes. So everyone try to share our videos to all the aspirants and also do subscribe to our channel and don't forget to click the like button. Now let me start with the session with the first question. A parliamentary executive is an executive who is dependent on the support of the majority in the parliament. Option B, where the parliament function as the executive. An executive where there is a parliament, executive elected by the parliament. Generally, a parliamentary executive is an executive who is dependent on the support of majority. Okay, so majority in the parliament. That means here the executive, which represents the political executive of the Council of Ministers, remains responsible and administrative. Okay, related to the accountable to the parliament. So especially parliamentary executive is an executive only who is dependent on the support of majority in the parliament. Okay, so option A is your answer related to the parliamentary executive. Moving to the next question. How many fundamental rights were enshrined in the Constitution of India of 1950? 7, 6, 5 or 8? సో జనరల్లీ ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మిమ్మల్ని పర్టికులర్ ఇయర్ మెన్షన్ చేశారు అంటే మేక్ ఇట్ క్లియర్. సో 1950లో కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఇన్స్టిట్యూట్ చేసిన ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎన్ని, ప్రస్తుతం ఉన్నవి ఎన్ని అనేది డిఫరెన్స్ నేను ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో కూడా చెప్పాను. ఎవరైతే క్లాసెస్ రెగ్యులర్గా అటెండ్ అవుతున్నారో ఐ థింక్ యు ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్ క్వశ్చన్, రైట్? సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ విచ్ ఆర్ ఎన్స్ట్రిండ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ 1950. సో దాని ప్రకారం మనకి 7 అండి. ఓకే, బట్ ప్రెసెంట్గా ఉన్న ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎన్ని అంటే 6 ఫండమెంటల్ రైట్స్. అయితే 1950లో కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎంట్రీ చేసినప్పుడు ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎన్ని అంటే 7 అన్నాం కదా. ఒకసారి ఆ లిస్ట్ చెప్తాను, జస్ట్ మేక్ ఇట్ క్లియర్. ఓకే, ఎందుకంటే లేటర్ మరి ఏది డిలీట్ చేయడం జరిగింది అనేది కూడా ఇప్పుడు నేను మీకు డిస్కస్ చేస్తాను. అయితే ఫస్ట్ థింగ్ 7 ఫండమెంటల్ రైట్స్ అన్నాం కదా. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటండి, రైట్ టు ఈక్వాలిటీ. ఏంటండి, రైట్ టు ఈక్వాలిటీ. And next moving to the second fundamental right was right to freedom andi. Okay, and then moving to right against exploitation. ఏంటండి, right against exploitation అనేది third fundamental right. And then moving to right to freedom of religion. Right to freedom of religion, culture and educational rights అన్నమాట. And then moving to right to property. Okay, right to property and right to constitutional remedies. సో ఇవి 7 కాన్స్టిట్యూషనల్ లైక్ 7 ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనమాట. అయితే లేటర్ ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే ఈ రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో దీన్ని డిలీట్ చేశారు. బట్ ఒరిజినల్గా 1950 ప్రకారం చూసుకుంటే 7 ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో దీస్ వర్ ద 7 ఫండమెంటల్ రైట్స్. సో ప్రస్తుతం ఇక్కడ మనకి 6 ఫండమెంటల్ రైట్స్ మాత్రమే, రైట్ టు ప్రాపర్టీ అనేది లేదు. ఇది లీగల్ రైట్గా చేశారనమాట. క్లియర్ కదా ఇక్కడతో మీకు? ఎందుకంటే క్వశ్చన్ని మీరు ప్రాపర్గా చదవాలి. ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని చూడగానే ఇక్కడ నంబర్స్ చూస్తారు, 6 అని పెట్టేస్తారు, కానీ అక్కడ మీ ఆన్సర్ తప్పు అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు స్పెసిఫిక్గా ఏదైనా ఇయర్ మెన్షన్ చేశారా, లేదంటే ఒరిజినల్గా కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎన్ని ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉండే అని కూడా అడుగుతారు కొన్నిసార్లు. ఇయర్ ఏం మెన్షన్ చేయకుండా ఇయర్ ప్లేస్లో ఇక్కడ మిమ్మల్ని ఒరిజినల్లీ అని అడుగుతారు. ఓకే, అలాంటప్పుడు కూడా మీకు 7 ఫండమెంటల్ రైట్సే. లేదు అకార్డింగ్ టు లైక్ ప్రెసెంట్గా చూసుకుంటే ఎన్ని ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నాయి కాన్స్టిట్యూషన్లో అంటే 6 అవుతుంది. క్లియర్ కదా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాము. Who was elected as the Vice President of the Constituent Assembly in the year 1946 అండి? జైపాల్ సింగ్, టి కృష్ణమాచారి, హెచ్సి ముఖర్జీ ఆర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్. సో 1946లో వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీగా ఎలక్ట్ అయింది ఎవరు అంటే హూ వాజ్ రిలేటెడ్ టు హెచ్సి ముఖర్జీ అండి. ఎవరండి? హెచ్సి ముఖర్జీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఇన్ ద ఇయర్ 1946లో ఎలక్ట్ అవ్వడం జరిగిందనమాట. అండ్ ఏంటంటే టెంపరీ చైర్మన్గా దట్ వాజ్ రిలేటెడ్ టు సచింద్రనాథ్ సిన్హా అపాయింట్ అవ్వడం జరిగింది. అండ్ ప్రెసిడెంట్గా రాజేంద్ర ప్రసాద్ అపాయింట్ అవ్వడం జరిగిందండి. ఓకేనా, ప్రెసిడెంట్గా రాజేంద్ర ప్రసాద్ అపాయింట్ అవ్వడం జరిగింది. అండ్ రిలేటెడ్ టు ద ఐఎన్సీ చైర్మన్ ఆఫ్ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీగా బిఆర్ అంబేద్కర్ అపాయింట్ అవ్వడం జరిగిందనమాట. ఆర్ యూ క్లియర్? దట్ వాజ్ రిలేటెడ్ టు ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఇన్ ద ఇయర్ 1946కి
వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఎలెక్ట్ అయింది ఎవరు అంటే హెచ్సి ముఖర్జీ. ఓకే, నెక్స్ట్, a civil servant is not allowed to become which of the following: private secretary to minister of the union, vice chancellor of a university, cabinet secretary, member of parliament అండి. ఇక్కడ ఏమన్నారు, సివిల్ సర్వెంట్ ఏ పర్టికులర్ లైక్ సెక్టార్కి తను ఫంక్షన్ చేయరాదు, లైక్ తను రోల్ చేయరాదు అంటే you can consider here as a member of parliament. Okay, a civil servant cannot become the member of parliament. Civil servants are the employees of the government of India or of the states only. Okay, but not all the employees of government are the civil servants. Adi meeku telusindi, but those are the employees of government of India, but not all the employees are the civil servants, right? Make it clear. And Constitution of India, so the Article 311 prakaramu, which protects the safeguards, are you clear, the rights of civil servants in the government service against the arbitrary dismissal, removal, reduction in the rank. ఏ ఆర్టికల్ అంటే ఆర్టికల్ 311 అనేది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో సివిల్ సర్వెంట్స్ యొక్క రైట్స్ ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకేనా, ది ఆర్టికల్ 311. సో సివిల్ సర్వెంట్ అంటే వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీగా యాక్ట్ చేయొచ్చు, ప్రైవేట్ సెక్రటరీ టు ద మినిస్టర్ ఆఫ్ ద యూనియన్ కి వర్క్ చేయొచ్చు, క్యాబినెట్ సెక్రటరీలో వర్క్ చేయొచ్చు, బట్ నాట్ యాజ్ ద మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అండి. ఓకే, దట్ వాజ్ రిలేటెడ్ టు ద సివిల్ సర్వెంట్ అనమాట. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం టైమ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద 2 సక్సెసివ్ సెషన్స్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ అని అడిగారు. 1 year, 8 months, 6 months or 3 months అండి. సో ఎప్పుడు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, సక్సెసివ్ సెషన్స్ మధ్యలో టైం గ్యాప్ ఎంత అని అడిగారు పార్లమెంట్కి. అయితే ఏంటంటే పార్లమెంట్ అనేది అట్లీస్ట్ 2 times అండి. ఓకే, ఇట్ షుడ్ మీట్, మస్ట్ అండి, అట్లీస్ట్ 2 times ఇన్ ఏ ఇయర్లో అది మీట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అది ద కండిషన్ అనమాట. ఓకే, హెన్స్ ద పార్లమెంట్ మస్ట్ మీట్ అట్లీస్ట్ 2 times ఇన్ ఏ ఇయర్. ఆర్ యూ క్లియర్? అండ్ వన్ థింగ్, యాక్చువల్గా ద మాక్సిమం టైం గ్యాప్ 2 సక్సెసివ్ సెషన్స్కి, పార్లమెంట్ సెషన్స్కి ఎంత ఉండాలి అని అంటే 6 months అండి. ఓకే, ఆప్షన్ బి అనమాట. సో ఇది ప్రీవియస్గా మీకు ఆర్ఆర్బి క్వశ్చన్. ఓకేనా, ద మాక్సిమం టైమ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ 2 సక్సెసివ్ సెషన్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఎంత అంటే 6 months, అండ్ అట్లీస్ట్ ఇట్ షుడ్ మస్ట్ మీట్ ఇన్ ద 2 times ఇన్ ఇయర్ అనమాట పార్లమెంట్ సెషన్స్ అనేది. నెక్స్ట్, who acts as the president of India when both the president and the vice president are unavailable. Okay, so president ఇంకా vice president unavailable గా ఉన్నప్పుడు ఎవరు president గా వ్యవహరించవచ్చు, ఎందుకంటే president absenceలో ఏంటంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్ యాక్ట్ చేస్తారు. అదే మరి ప్రెసిడెంట్ ఇంకా వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇద్దరు absence లో unavailable గా ఉన్నారు అంటే ఎవరు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పొజిషన్ లో యాక్ట్ చేయొచ్చు అనేది క్వశ్చన్ అనమాట. మినిస్టర్ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్, క్యాబినెట్ సెక్రటరీ, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా, స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ. సో ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అన్అవైలబుల్గా ఉన్నప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఎవరు వ్యవహరించవచ్చు అంటే సిజే అండి, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా వ్యవహరించే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా, సో హూ యాక్ట్స్ యాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వెన్ బోత్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అంటే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, అండ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా, జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అండి, జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ అనమాట. Under which clause? Under clause 2, okay, of the article 124 of the constitution. Are you clear? Chief Justice of India and judges of the Supreme Court are appointed by the president. Okay. So ikkada Chief Justice of India CJI ane vyakti president inka vice president unavailable ga unnappudu president of India position lo vyavaharinchochu annamata. Okay, adi manaki constitution lo mention cheyadam jarigindi. And article 124 clause 2 lo entante judges of Supreme Court and CJI ni ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్ చేస్తారు అనేది ఆర్టికల్ 124 clause 2లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో. ఓకేనా, నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ఎన్ఆర్హెచ్ఎం అండి? నేషనల్ రైట్స్ హ్యూమన్ మిషన్, ఫస్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ వన్, నేషనల్ రూరల్ హెల్త్ మిషన్, న్యూ రూరల్ హెల్త్ మిషన్, నేషనల్ ర్యాపిడ్ హెల్త్ మిషన్ అండి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎన్ఆర్హెచ్ఎం అనేది నేషనల్ రూరల్ హెల్త్ మిషన్. ఓకే, ఆప్షన్ బి అనమాట. అయితే ఈ ఎన్ఆర్హెచ్ఎం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే జస్ట్ ఇది అపార్ట్ ఫ్రమ్ పాలిటీ అండి, బట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ది జస్ట్ ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేశాను నేను మీకు ఎన్ఆర్హెచ్ఎం సంబంధించి. ఇది రిడక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ అండి అండ్ మ్యాటర్నల్ మోర్టాలిటీ రేట్ని. ఓకే, అండ్ ఈవెన్ యూనివర్సల్ యాక్సెస్ అనేది ఇస్తారు పబ్లిక్ హెల్త్కి సంబంధించి, ఓకే, సర్వీసెస్ని, అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ని ఫోకస్ చేస్తూ, ఓకే, వాటర్, శానిటేషన్, హైజీన్ ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో భాగం అనమాట. అండ్ ప్రివెన్షన్, కంట్రోల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేబుల్ అండ్ నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్కి సంబంధించి కూడా ఈ నేషనల్ రూరల్ హెల్త్ మిషన్లో కవర్ అవుతాయి. అది ఎన్ఆర్హెచ్ఎంకి సంబంధించి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాము. Which of the following is related to 124th Constitutional Amendment Bill అండి? Right to free and compulsory education till the age of 14.
నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ జిఎస్టి బిల్ 10% రిజర్వేషన్ టు ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్స్ ఇన్ ద జనరల్ కేటగిరీ అన్నారు. సో 124th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ అనేది దేనికి రిలేటెడ్గా అనేది క్వశ్చన్, అవునా? సో 124th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ అనేది 10% రిజర్వేషన్ టు ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్స్ ఇన్ జనరల్ కేటగిరీకి సంబంధించింది, ఓకేనా? సో అది 124th అనమాట. అండ్ ఈవెన్ ఎస్పెషల్లీ ఈ 10% రిజర్వేషన్ టు ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్స్ అన్నారు. అండ్ ఎస్పెషల్లీ టు ప్రొవైడ్ ద రిజర్వేషన్ ఇన్ దేంట్లో అంటే మరి జనరల్ కేటగిరీ అంటే దట్ వాజ్ రిలేటెడ్ టు ద జాబ్స్ కానీ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కానివ్వండి, ఓకే? ఇన్ ద జనరల్ కేటగిరీలో ఈ బ్యాక్వర్డ్ ఈబీసీ కూడా ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ సెక్షన్స్కి కూడా ఈ జనరల్ కేటగిరీలో ప్రొవైడ్ చేయాలి అని. అండ్ ఇట్ టుక్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ అండ్ యాక్ట్ అండి మనకి 103rd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్లో ఇది మనకి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అనమాట. సో లోక్సభ ప్రెసెంట్గా పాస్ చేసిన బిల్లే 2019లో 124th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ అనమాట. ఇప్పుడు 2019లో పాస్ చేశారు. సో ఫైనల్గా ఇది 103rd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్గా మారింది. ప్రొవైడింగ్ 10% రిజర్వేషన్ ఇన్ జాబ్స్ అండ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనమాట, ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ సెక్షన్స్కి ఇన్ జనరల్ కేటగిరీలో, ఓకేనా? నెక్స్ట్, who was the first female judge to be appointed to the Supreme Court of India? Gyan Sudha Mishra, Indira Banerjee, Fatima Bibi or Bhanumati? ఫస్ట్ ఫీమేల్ జడ్జ్ అని అడిగారు ఇక్కడ, ఓకే? దేనికి అపాయింట్ అయ్యారు అంటే సుప్రీం కోర్ట్. అండ్ ప్రస్తుతం తను కరెంట్ అఫైర్లో కూడా ఉన్నారండి, ఫాతిమా బీబీ గారు, ఓకే? ఎవరండి? ఫాతిమా బీబీ, ద ఫస్ట్ ఫీమేల్ జడ్జ్ అపాయింటెడ్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ వన్ థింగ్, ఎప్పుడు అపాయింట్ అవ్వడం జరిగింది అంటే 1989లో అపాయింట్ అయ్యారు, ఓకేనా? అండ్ ఈవెన్ ఫస్ట్ ఫీమేల్ జడ్జ్ హైకోర్టుకి అపాయింట్ అయింది 1959లో అనమాట. యాక్చువల్గా అపాయింట్ అయింది హైకోర్టుకి, కానీ ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టు స్పెసిఫిక్గా అడిగారు కాబట్టి ఫాతిమా బీబీ మీ ఆన్సర్ అవుతుంది. అండ్ 1959లో హైకోర్టుకి అపాయింట్ ఫస్ట్ ఫీమేల్ జడ్జ్ ఎవరు అంటే జస్టిస్ అన్నా చాండీ అని, ఆల్సో నోన్ as అన్నా చాండీ అని పిలుస్తారు తనని. ద ఫస్ట్ ఫీమేల్ జడ్జ్ అపాయింటెడ్ టు హైకోర్ట్ ఇన్ ఇండియా, ఓకేనా? దట్ వాజ్ రిలేటెడ్ హైకోర్ట్ జడ్జ్గా అపాయింట్ అయ్యారనమాట 1959లో. అండ్ ఇక్కడ ఫాతిమా బీబీ గారు ఫస్ట్ ఫీమేల్ జడ్జ్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్కి అపాయింట్ అయిన వ్యక్తి 1989లో అపాయింట్ అవ్వడం జరిగింది యాజ్ అ ఫస్ట్ ఫీమేల్ జడ్జ్గా, ఓకే? ద సుప్రీం కోర్ట్ అనమాట. నెక్స్ట్, యాజ్ పర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ అన్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఫర్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ అ స్టేట్ గవర్నర్? He or she must be a citizen of India. He or she must not hold any other office of profit. He or she must have completed 35 years of age. He or she must have qualified for elections as the member of Rajya Sabha అని అడిగారు. సో వన్ థింగ్, ఇక్కడ ఏమన్నారు క్వశ్చన్ అంటే నాట్ ఎ క్రైటీరియా అన్నారు, ఓకే? ఎందుకంటే ఫస్ట్ మీకు గవర్నర్ క్రైటీరియా తెలుసుకుంటే వాటిని ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు. ఒకసారి చూద్దాము, ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఈ ఆన్సర్ని ఫైండ్ చేద్దాము. ఫస్ట్ వన్, he must be a citizen of India, yes అండి. అండ్ he should not hold any office for profit, yes. ఇది కూడా క్రైటీరియానే అవుతుంది. అంటే మీరు ఎలిమినేట్ చేసేయండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ నాట్ అన్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అని క్వశ్చన్ వచ్చింది, అవునా? నెక్స్ట్, he or she must have come 35 years of age, yes. అండ్ నెక్స్ట్, he or she must have qualified for elections as a member of Rajya Sabha, no అండి. అసలు ఇది ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా కాదు. he must not citizen ఆఫీస్ ఫర్ ప్రాఫిట్ హోల్డ్ చేయకూడదు, 35 years of ఏజ్ కంప్లీట్ అయ్యి ఉండాలి. ఇవి గవర్నర్ అవ్వడానికి క్రైటీరియా అనమాట. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే ఆప్షన్ డి, ఎందుకంటే నాట్ ఎ క్రైటీరియా అని అడిగారు, నాట్ అన్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఫర్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ గవర్నర్ అన్నారు కాబట్టి ఆప్షన్ డి అనేది మీ ఆన్సర్ అవుతుంది, ఓకేనా? నెక్స్ట్, రైట్ టు ప్రాపర్టీ వాస్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ బై విచ్ అమెండ్మెంట్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నారు. 44th, 48th, 46th, 42nd అండి. సో ఇక్కడ ఏంటండి, రైట్ టు ప్రాపర్టీ అనేది ఫండమెంటల్ రైట్స్ నుండి రిమూవ్ చేశారు అని చెప్పాను. దీన్ని లీగల్ రైట్గా చేశారనమాట కాన్స్టిట్యూషన్లో, అవునా? సో ఎన్నో ఆర్టికల్ ప్రకారము అంటే ఆర్టికల్ 308 ప్రకారము ఇది కాన్స్టిట్యూషన్లో యాడ్ చేయడం జరిగింది యాజ్ ఎ న్యూ ప్రొవిజన్ అండి, ఓకే? సో ఇక్కడ రైట్ టు ప్రాపర్టీ అనేది ఫండమెంటల్ రైట్స్ నుండి లిస్ట్ నుండి రిమూవ్ చేయడం జరిగింది. ఏ అమెండ్మెంట్ ద్వారా అంటే బై 44th అమెండ్మెంట్ ద్వారా ఇది రిమూవ్ చేయడం జరిగింది అనమాట, ఓకేనా? అండ్ ప్రీవియస్గా ఎన్ని ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉండే? 7 ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉండే 1950లో. సో లేటర్ ఆన్ ఇది 44th అమెండ్మెంట్ ద్వారా దీన్ని రిమూవ్ చేసి న్యూ ప్రొవిజన్గా అండర్ ఆర్టికల్ 300A లీగల్ రైట్గా దీన్ని యాడ్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో, ఓకేనా? నెక్స్ట్, as per the period of the Constitution of India, if how many days a member of either House of Parliament is without permission of the House absent from all the meetings thereof, the House may declare his seat vacant అన్నారు. 60, 15,
30, 45 అండి. సో ఎన్ని డేస్ అబ్సెన్స్లో ఉంటే వితౌట్ ఎనీ ప్రయర్ లైక్ పర్మిషన్తో ఉంటే ఆ పర్సన్ లైక్ ఆ సీట్ని వెకెంట్ చేస్తారు అంటే ఐదర్ హౌస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్లో. ఓకేనా. సో దాట్ వాస్ అబ్సెంట్ ఫర్ ఆల్ ద మీటింగ్స్ అయినప్పుడు అన్ని డేస్ కంటిన్యూస్గా అబ్సెంట్ అయితే అంటే దట్ ఈస్ ఫర్ 60 డేస్కి కంటిన్యూస్గా అబ్సెంట్ అయితే ఏ హౌస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ లైక్ ఏ మీటింగ్ కూడా అటెండ్ అవ్వలేదు. సో ఇంకా ఆ సీట్ని డిక్లేర్ లైక్ వెకెంట్గా డిక్లేర్ చేస్తారు ఎప్పుడు అని అంటే 60 డేస్ అబ్సెంట్ అయితే. ఓకేనా. సో 60 డేస్ అబ్సెంట్ అవుతే ఆ సీట్ని వెకెంట్ చేస్తారనమాట. క్లియర్ కదా. ఐదర్ హౌస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్లో. సో అది కండిషన్ అనమాట. అది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో మనకి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది 60 డేస్ అనేది. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక ఫ్యూ కాన్సెప్ట్స్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాను మీకు, ఎందుకంటే ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మీకు అప్కమింగ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ప్రియంబుల్ అనమాట. సో ప్రియంబుల్లో ఇక్కడ ఏ లైక్ వర్డ్స్ని అండ్ ఎలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఈ ఏరియా నుండి అంటే ఫస్ట్ చూసుకోండి కీవర్డ్స్ అనేవి. ఓకేనా. కీవర్డ్స్ ఇంకా వాటి డెఫినేషన్స్ అనమాట. అండ్ సెకండ్ ఏరియా ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఈ కీవర్డ్స్లో కూడా లైక్ జస్టిస్ అన్నారు కదా, జస్టిస్లో ఎన్ని టైప్. ఫస్ట్ ఒకసారి నేను మొత్తం చదివేస్తాను ఎందుకంటే ఇందులో ప్రతి వర్డ్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ప్రియంబుల్లో ఏవైతే వర్డ్స్ మెన్షన్ చేస్తారో డేట్స్ మెన్షన్ చేస్తారో ప్రతిదీ ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. ఒకసారి చదువుతాను చూడండి. We, the people of India, having solemnly resolved to the constitute in India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all, and fraternity assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, to the here to do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకోవాల్సిన కీవర్డ్స్ ఫస్ట్ ఇవ్వండి సావరిన్, సోషలిస్ట్, సెక్యులర్, డెమోక్రటిక్, రిపబ్లిక్. ఈ 5 కీవర్డ్స్తో పాటు జస్టిస్, లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ అండ్ ఫ్రాటర్నిటీ. సో ఓవరాల్ 9 కీవర్డ్స్ని మీరు ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ కీవర్డ్స్లో మళ్ళీ టైప్స్ చూసుకోవాలి. ఓకే. లైక్ జస్టిస్ అనేది ఎన్ని టైప్స్, సోషల్ జస్టిస్, ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ జస్టిస్. ఓకేనా. ఈ విధంగా అనమాట. లిబర్టీ ఆఫ్ థాట్, లిబర్టీ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్, బిలీఫ్, ఫెయిత్ అండ్ వర్షిప్. ఓకే. ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ స్టేటస్, ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ అండ్ టు ప్రమోట్ అమాంగ్ దెమ్ ఆల్ అనమాట. ఫ్రాటర్నిటీ అంటే లైక్ డిగ్నిటీ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ అవుతుంది. ఓకే. అది ఫ్రాటర్నిటీకి సంబంధించి. అండ్ ఇందులో ఒక ఇంపార్టెంట్ డేట్ అది ఏంటంటే 26th November 1949 అనేది ప్రియంబుల్లో మెన్షన్ చేసిన ఇంపార్టెంట్ డేట్. ఓకే కదా. సో ఈ విధంగా మీరు ప్రియంబుల్ని ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. మేజర్గా ఈ ఏరియాస్ ఈ పేజ్ ఏదైతే ఉందో సో కంప్లీట్గా ఈ పేజ్ నుండే మీకు ఏ క్వశ్చన్ అయినా కూడా ప్రియంబుల్ నుండి వస్తుంది. ఆర్ యూ క్లియర్. నెక్స్ట్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అండి. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, నేను మీకు లిస్ట్ కూడా ఇచ్చాను అండ్ ప్రస్తుతం ఎన్ని ఉన్నాయని డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ గురించి ఒకసారి చూసుకుందాం. ఆర్టికల్ 51A ప్రకారం మనకి 11 ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అనేవి ఉన్నాయి. 11 ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. ఎందుకంటే ఇవి మీకు తెలిస్తే అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్లో విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ అని క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ని మనకి మెన్షన్ చేశారు, ఆర్టికల్ 51A. సో ఇవన్నీ ఏరియాస్ కవర్ అవుతాయి కాబట్టి ఇక్కడ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఈ ఏరియాని కూడా. ఫస్ట్ వన్, అబైడ్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్, రెస్పెక్ట్ ద నేషనల్ ఫ్లాగ్ అండ్ నేషనల్ యాంథమ్. సో ఇవన్నీ ఎలా గుర్తుండాలి మ్యామ్ అంటే ప్రతి దాంట్లో కీవర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నేషనల్ ఫ్లాగ్ అండ్ నేషనల్ యాంథమ్. ఓకే. దీన్ని రెస్పెక్ట్ చేయాలి. అండ్ టు చెరిష్ అండ్ ఫాలో ద నేషనల్ ఐడియాస్, టు ప్రొటెక్ట్ అండ్ అప్హోల్డ్ ద సావరెంటీ, యూనిటీ, ఇంటిగ్రిటీ, టు డిఫెండ్ ద కంట్రీ, టు ప్రమోట్ హార్మనీ, స్పిరిట్ ఆఫ్ ద బ్రదర్హుడ్. అండ్ ఇక్కడ రిచ్ హెరిటేజ్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ది నేషనల్ ఎన్విరాన్మెంట్కి. నెక్స్ట్ ఏంటి సైంటిఫిక్ టెంపర్ అండ్ హ్యూమనిజం. నెక్స్ట్ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీని సేవ్ చేయాలి. ఓకే. టు స్ట్రైవ్ టువర్డ్స్ ఎక్సలెన్స్ అండి. అండ్ టు ప్రొవైడ్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అనమాట. సో ఈ 11 ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ని మీరు కొన్ని కీవర్డ్స్తో గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి. సో ఖచ్చితంగా మీకు ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ కాన్సెప్ట్ నుండి ఎవ్రీ ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్ ఉంటుంది. స్పెసిఫిక్గా ప్రీవియస్గా ఆర్ఆర్బీలో కూడా చాలాసార్లు క్వశ్చన్స్ అనేవి రైజ్ అయ్యాయి. ఓకే. దాట్ వాజ్ రిలేటెడ్ టు అవర్ today's session about the polity previous year questions and few concepts we have discussed in our class, right? I hope you are clear with the class and still ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి అంటే కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి. I'll be going to clarify your doubts. Okay. Thank you. We'll be going to meet in the next session. Until then, stay tuned. And also don't forget to click the like button and everyone do subscribe to our channel and try to share our videos to all the aspirants, those who are preparing for competitive examinations.